هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDJS نربحوا الرياضة. إخوان الضيف ما كاينش، الله يخليكم الضيف ما كاينش. دريس يا ماني دريس إخوان الجميع ياخذ الأماكن ديالو في السؤال الكبار، وكنذكر الضيف ما كاينش الإخوان. Ils savent tout de toute façon. Oui, c'est ce que je pense aussi, c'est pour ça. يلا بسم الله. يلا مساء الخير السادة والسيدة أعضاء مدير نادي الرجاء الرياضي، أخوات والإخوان ممثلي الصحافة الوطنية عبر مختلف منابرها باللغة الفرنسية، السيد مارك فيلموت المدرب الجديد لنادي الرجاء الرياضي. هذا التعيين هذا يعتبر امتداد لواحد المسار اللي عرفوا نادي الرجاء الرياضي تقريبا منذ بضعة أسابيع. المسار اللي بدا بالحملة الانتخابية وبالإعلان عن الجمع العام انتخابي نادي الرجاء الرياضي، واللي كمل بالجمع العام انتخابي اللي جرى يوم 27 أكتوبر 2021 اللي كان واحد المحطة انتخابية مهمة، محطة تاريخية. الحمد لله الجميع المتتبعين نوهوا بالجمع العام وبالجو الديمقراطي والجو الشفاف والجو الحيوي اللي طبع هذا الجمع العام هذا، واللي على اثره تم انتخاب اللائحه التي كنت امثلها، واللي كنشكر بهذه المناسبه جميع الاخوان السيده نوال العداوي اللي التحقوا بنا واللي غادي يرفعوا ان شاء الله تحديات هذا النادي هذا. من بعد ما تسلمنا زمام الامور ورغم الضجه اللي تم افتعالها واللي ما كانش حقيقيه بخصوص السي سعد الشابي، تم تأكيد الثقة في السي سعد الشابي عبر لقاء خاص بطبيعة الحال وعبر وسائل الإعلام التي تمثلونها. الأيام الأولى ديال سيريا بدينا ماشي كنكتشفوا ولكن كنوضعوا يدينا في المجال السيري اليومي. من بعد بدينا كنحسوا على ان خلال الاسابيع الاولى على ان داك كومون جو دو ليكسبليكي داك الروح داك الجرينتا كاينه ناقصه شويه. ومن بعد نقاش مع السي سعد الشابي اللي كنشكرو بهذه المناسبه وكنشكرو الطاقم ديالو، كنشكرو على كل ما قدمه من تضحيات وخدمات نادي الرجاء الرياضي، تقرر بالتراضي بين الطرفين الانفصال. انا اكد لكم على ان ليست اقاله وليست استقاله، يعني اون ريفوكاسيون ني اون ديميسيون. من بعد الماتش ديال الديربي تناقشنا ووصلنا واحد الخلاصه على ان من الاحسن ان تكون هناك رياح التغيير للطرفين، وتفهم على ان اي مكتب مديري جديد كيجيب واحد الاستراتيجيه، كيجيب واحد التصور. وانا تفهمت على انه ايضا سي لو مومون بور لوي دو بارتير، وتناقشنا ولعلكم انكم لاحظتوا ان كيف طريقه فك الارتباط، ما سماش انفصال، طريقه فك الارتباط كيف تمت بطريقه حضاريه، بطريقه فيها احترام، فيها سمو، فيها رقي، فيها اعتبار السي الشابي اللي مرة أخرى يعتبر شخص محترم، شخص طيب،
قدم خدمات جليله لنادي الرجاء الرياضي وكنشكروه. الان حنا في مرحله جديده. الحياه بصفه عامه، الحياه المهنيه والحياه الرياضيه دائما فيها بدايه وفيها نهايه. منذ بدايه اطلاق مشروع رئاسه نادي الرجاء الرياضي التصور الرياضي ديال مسيو مارك فيلموت و يعني ce qu'il représente comme valeur sportive constitue un socle de la campagne et un socle du projet. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs mois de travail qui vient de se concrétiser aujourd'hui même. Et donc باش من بعد بغيتي تطرحوا عليا الاسئله ونقدر نجاوبكم على جميع ما يقال من شائعات، نجاوبكم عليها سؤال بسؤال. نبقاو حنا في المراحل العامه وفي التقديم الاستراتيجي. اذا حنا الان في مرحله جديده. السيد المدرب مسيو مارك فيلموت شخص اللي ما غاديش ندوزو عليه وقت كبير في التقديم ديالو. Il n'a pas à être présenté. Sa carrière sportive en tant que grand footballeur et sa carrière en tant que grand tacticien parle de lui-même. بدينا هذه المرحله ان شاء الله، بدينا هذه المرحله اليوم. جميع المراحل ديال التعاقد مع مارك فيلموت تم مناقشتها مع الاخوان والسيده عضوه المكتب. بطبيعه الحال كما كتعرفوا في الرجاء كلشي كيساهم في القرار. كانت مشاورات مع جميع الاطياف والحمد لله كان رد فعل ايجابي بواحد النسبه كبيره، لان بطبيعه الحال لا بيرفكسيون اي ديفين اون بو با ساتيسفير تو الموند. مي كانت رد فعل ايجابي جدا بخصوص مسيو مارك فيلموت. حنا الان الحمد لله مجندون باش هذا المشروع يمشي الى ابعد مدى. مجندون كهيئه سيريه على ان القيمه المضافه ديال السيد المدرب وديال اعضاء الطاقم التقني ديالو غتعطي البصمه ديالها في القريب العاجل. عندنا فريق متميز، عندنا لاعبين في المستوى الكبير، عندنا اسس تاريخيه ديال نادي عريق. ما يمكن لا ان نطوروا هذا الشيء باش نزيدوا لقدام، ودائما نرفعوا التحديات ونمشيو الى ابعد مدى في التحديات الرياضيه اللي كتواجهنا، ودائما نرضيو نفسنا ونرضيو المحيط ونرضيو الجمهور. اذا باسمكم وباسم السيده والساده اعضاء المكتب المديري كنرحب بالسيد مارك فيلموت المدرب الجديد لنادي الرجاء الرياضي. بصفه عامه العقد يمتد لسنتين ونصف. C'est un engagement de 2 ans et demi, assorti d'une clause de résiliation classique. Les niveaux de rémunération sont des niveaux conformes à ce qui se pratique au Raja, pour éviter court à toutes les rumeurs, parce que pendant ces 3 dernières journées, on a tout entendu. C'est faux et archi-faux. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Dans la vie, il y a le challenge, il y a le sentiment d'appartenance, il y a la satisfaction personnelle. Et tous ces éléments permettent de construire un projet. Et Inch'Allah, on va construire ce projet ensemble. Nous avons confiance à M. Marc Villemont et à son staff. Nous avons confiance à l'avenir. Et puis, celui qui n'acte pas, celui qui n'agit pas, ne commet jamais d'erreur. Il faut agir, il faut oser, il faut prendre ses responsabilités, il faut aller de l'avant. Et donc, nous avons agi, nous avons osé, nous avons placé notre confiance à M. Marc Villemont, qui partage avec nous les mêmes valeurs de challenge, de niaque, de rage, d'appartenance. Il a évolué dans des clubs populaires, il a entraîné des clubs populaires, il a entraîné
l'une des plus grandes nations de football dans le monde. Il a réalisé des exploits. Il est là pour les exploits. Il est là pour nous aider à relever le défi, la main dans la main, dans la transparence. C'est ce qui a toujours animé nos discussions. La transparence, le sérieux et la volonté de contourner ensemble les difficultés. Donc en votre nom, je vous remercie de souhaiter, ou je vous demande de souhaiter la bienvenue à M. Marc Wilmots. Et après applaudissements, je vous donne la parole. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Merci Monsieur le Président et les dirigeants. Après un discours comme ça, je n'ai plus grand-chose à dire parce que passer en deuxième, c'est jamais bon. Il a tout raconté presque. Moi, ce que je vais raconter, c'est notre histoire. C'est pourquoi j'ai choisi ce club. On m'a donné l'opportunité de choisir. C'est qu'on était en contact depuis 2018 ensemble, où il était en tant que CEO. Il m'a parlé du projet. J'avais étudié le club. J'avais vu certainement qu'il y avait un public extraordinaire, un des meilleurs au monde. Au niveau de l'ambiance, quand je parle, j'ai des frissons. Parce que comme l'a dit le président, dans tous les clubs où j'ai été, c'était des clubs où il y avait des valeurs, où il y avait le peuple. Le peuple, c'est eux qui décident. Et les joueurs doivent donner le maximum. Et ceux qui mettent les joueurs sur le terrain, ils doivent faire le maximum dans chacun leur domaine pour être efficaces. En totale transparence, je pense que c'est important. Le président a parlé de l'argent, c'est vrai. Là, j'ai pu signer peut-être pour 3 fois plus ailleurs, il le savait, j'ai été transparent. C'est pas ça qui m'incite à venir ici. Ce qui m'incite, c'est à travailler, à faire le projet du club. Le président m'avait dit, tu veux venir, et en 2018, j'ai dit, écoute, venir pour un an, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi un projet, donne-moi des choses à faire, de restructurer, et on va réussir quelque chose. C'est ça la vie, c'est créer, c'est construire. Ensemble. Moi tout seul, je ne sais pas le faire, mais avec plusieurs personnes, et chacun dans ses qualités, on peut arriver à construire un bon avenir pour ce club. Et évidemment, je sais que il faut des titres au Raja. C'est ça qui est important, c'est ça pour lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on va essayer de se battre. Voilà pourquoi je suis présent aujourd'hui devant vous. شكرا سيد الرئيس. ميرسي كوتش. يمكن غادي نمروا الان بعض الاسئله مباشره، وطبعا الاسئله غتكون كلها في اطار تعاقد مع المدرب الجديد. هذا في البلاطو وغادي يمشي. Bonsoir coach. Bonsoir. Comme a dit le président, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que vous avez déjà parlé que le Raja a une grande pression de résultat. Ma première question, on aimerait bien savoir quelles ont été les circonstances de séparation avec votre dernier employeur qui était la sélection d'Iran. Deuxième chose, est-ce que vous allez lier votre réussite avec des recrutements éventuels au mois de décembre? Et est-ce que vous Attendez, je peux répondre à la première parce que sinon je peux. Donc pour la première, c'est très simple. C'est moi qui ai résilié mon contrat avec l'Iran. J'ai été en procès, je suis toujours en procès avec eux, donc vous comprendrez que je ne peux pas donner les détails. Ça, c'est dans les mains de mon avocat. Mais c'est moi, après 5 mois, qui ai rompu ce contrat de 3 ans et demi. Voilà, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, laissez-moi le temps d'évaluer, de mettre les choses en place. J'ai un staff qui va être mis en place et ce ne sera pas un staff totalement belge, croyez-moi, parce que je vais quand même bâtir sur ce qui a été fait ici. Voilà, donc le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens et aussi un entraîneur qui va rester avec moi. Et je fais venir une personne et un vidéo-analyste qui va arriver demain. Voilà, petit à petit, on va tous essayer de s'améliorer dans les détails. Et évidemment qu'il y aura un mercato, voilà, selon les moyens. Vous savez qu'on ne croule pas sous l'argent. On essaiera de faire de bons coups, de déjà pister qu'est-ce qu'on a besoin et quels sont les profils qu'on a besoin. On est le 11 novembre, on a un peu de temps devant nous, mais on va déjà évidemment se mettre à la recherche pour construire l'équipe et pour la renforcer. السؤال ديالي الاستاذ انيس رئيس نادي الرجاء الرياضي. كاين واحد الحاجه سميتها اداره تقنيه رياضيه. على اي اساس انت تعاقدتي مع مدرب؟ واش هذا استمرار للعبث والعشوائيه اللي عاشها الرجاء سنين هذه؟ Non, la Fatah,
Je vais répondre. Alors, Madame Fatem Zahra me dit quels sont les critères qui ont poussé le club à vous recruter, sur le plan strictement technique et tactique. Parce que selon Madame Fatem Zahra, il y a une direction technique. Et si le choix n'a pas été fait par une direction technique, c'est une décision, choix IA et réfléchi. Donc voilà la question. Alors, la Fatem Zahra, je recruter un coach mérite des critères objectifs et des critères subjectifs. Pas tous les coachs peuvent réussir dans un club comme le Raja. Les critères objectifs, c'est les qualités ou c'est le palmarès d'un coach par rapport à ses expériences. Tout le monde me dit, M. Vilmos n'a pas réalisé de titre. Moi, j'estime que le fait d'arriver en quart de finale du Coupe du Monde, c'est beaucoup plus grandiose qu'un titre. Pour moi, hein, pour nous tous. C'est construire une équipe comme la Belgique et être coach de la Belgique pendant 4 ans et faire de la Belgique la première nation du monde du football, si je ne me trompe pas, à un moment donné dans le classement international, et faire émerger une équipe parmi les jeunes. Ma foi, ça correspond parfaitement bien à la politique, à la stratégie du club que nous avons défendue devant le parterre d'adhérents, en l'occurrence de notre Parlement, nos électeurs, qui est basé sur la fondation. Donc déjà, pour nous, c'est un critère déterminant. Après, il y a des critères subjectifs liés à la personnalité du coach, liés à ses connaissances tactiques et techniques, liés à son tempérament, à sa qualité de fédérer le vestiaire, de fédérer l'ensemble des composantes, d'appliquer, de mettre en place une certaine rigueur et de faire avancer l'équipe vers des challenges importants. Bien évidemment, je ne dois pas vous le cacher, on sait tous parler entre nous, chacun de nous a parlé son entourage, chacun de nous connaît des footballeurs ou des anciens coachs ou des anciens tacticiens. On a fait l'enquête sur M. Marc Villemot, c'est une enquête internationale. Il a fait également ses propres recherches sur le club, sur l'historique. Et à partir de là, il y a eu ce mariage. شكرا سيد الرئيس سيد عبد الله. Ça s'adresse à M. Villemot. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que Villemot n'a pas eu de titre. Contraire, je suis convaincu que M. Villemot fait partie d'un autre niveau que les entraîneurs qui viennent en Afrique pour entraîner les clubs. Ça, il n'y a pas de doute dessus. Par contre, mon appréhension se situe au niveau de la différence qui existe entre entraîner une sélection nationale et entraîner un club. Depuis 2004-2005, on n'a pas entraîné de club. Depuis 5-30, je pense. Donc, vous êtes passé par adjoint de Belgique, d'abord par sénateur en Belgique, puis adjoint de Belgique, puis entraîneur de l'équipe première. Et je vous félicite pour le travail exceptionnel que vous avez fait en Belgique. Puis après la Côte d'Ivoire et l'Iran. Et vous ne trouvez pas que ça fait 16 ans qu'on n'a pas entraîné de club, qu'on n'a pas eu de charge quotidienne de travail, qu'on n'a pas eu à améliorer les joueurs chaque jour? Parce que moi je crois, et vous êtes d'accord, que les deux métiers sont complètement différents. Totalement différents. Mais ce qu'il y a dans la préparation tactique, dans le détail, c'est beaucoup plus dur. Je vais vous expliquer pourquoi. Être sélectionneur national, c'est plus facile d'avoir les joueurs tout le temps. Pourquoi? Tu peux les travailler au quotidien, tu l'as dit toi-même. Souvent, c'est des périodes de 3 semaines, ils retournent dans leur club et moi, je dois doser le travail qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un travail très, très spécifique. Mais l'équipe nationale est tellement difficile que tu ne peux pas te tromper. Tu n'as que 10 matchs pour te qualifier. Donc, tu dois être parfait sur les 10 matchs. Et c'est ça qui rend ce métier encore plus difficile. C'est qu'ici, on a 30 matchs de championnat, on a des matchs, voilà. Mais là, tu ne peux pas te tromper, sinon tu rates une Coupe du Monde. Donc la pression est déjà beaucoup plus forte, vous avez un pays, donc c'est quand même énorme à supporter. Et je trouve que si maintenant, bon, j'ai fait les deux, le travail de club est un travail plus, je vais dire, dans la continuité. Tu peux voir les jeunes, tu les as tout le temps, tu peux les doser, tu peux leur parler, tu peux les améliorer. C'est plus facile que de les laisser partir. Moi, le pire, c'est quand ils partaient. Maintenant, il ne faut pas négliger que quand on fait une Coupe du Monde, on est 6 semaines ensemble. Et là, ce sont toutes des préparations par rapport à la fatigue des joueurs, à tout ce qui va avec la Coupe du Monde. Mais bon, là, tu es parti pendant 6 semaines, quoi. Donc des longs stages. J'en ai eu beaucoup. Ce n'est pas deux métiers différents. Je dirais que celui de sélectionneur, pour moi, est plus difficile. Parce qu'il est plus pointillé et plus précis. Merci coach. En ce qui concerne les titres, bon, j'en ai quand même gagné pas mal dans ma carrière de joueur. Donc bon,
C'est aussi, on sait comment gagner, on y va, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, quand tu es sélectionneur, il faut gagner soit une Coupe du Monde, soit une Coupe d'Asie, et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Hein. Il y en a qu'un qui gagne. Après un tournoi, il y a toujours un qui est content. Vous aimez plus. S'il vous plaît. En tant que joueur, je vous aimais plus. Non. Ah. Merci coach. Omar Chouaibi. Bonjour, c'est parce qu'il y a des confrères. Il n'y a pas de Tout d'abord, bienvenue au Maroc. Merci. Ma première question, il y avait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux avant votre arrivée. Est-ce que Marc Villemot c'est un entraîneur mondial? Est-ce que vous adoptez ce statut comme entraîneur mondial? Ma deuxième question, on sait, tout le monde sait que le Raja a une identité de jeu, une philosophie basée sur le tiki-taka, les passes courtes. Est-ce que vous, dans votre vision de jeu, vous adoptez la même vision et l'identité du jeu de Raja? Merci. Je vais répondre à la deuxième question déjà. Au niveau de l'identité du jeu, il faut d'abord faire le profil des joueurs que l'on a et s'adapter aux joueurs que l'on a pour faire un système qu'il faut gagner. Voilà. Après, c'est le moment de beau jeu. Moi, je suis basé sur la vitesse d'exécution en 2 touches de balle. Donc ça veut dire le tiki-taka, mais il faut être efficace. Il faut de la verticalité à un moment donné. Il faut se créer des occasions. Tu ne crées pas d'occasion, tu ne sais pas marquer. Donc c'est le système que j'avais mis en Belgique en place, mais avec un bloc collectif. Parce que d'abord, le football, c'est collectif. Former un bon collectif et les individus vont ressortir. Ça, c'est la première base. Pour ça, il faut que tout le monde pense en même temps. Et la qualité technique de jouer, c'est toujours la base de mes entraînements, à haute intensité, en peu de touches de balle. Pourquoi? Voir, penser, jouer. Aller plus vite chaque fois pour surprendre l'adversaire. Après, il y a une qualité de joueur aussi. Et c'est ça qui définira par après si on peut faire le tiki-taka. Je n'aime pas du tout parler de ça, mais le beau jeu, c'est quoi? C'est se créer des occasions, c'est créer des émotions au public, mais c'est aussi travailler en perte de balle. Et ça, de temps en temps, j'ai eu en Côte d'Ivoire des problèmes en perte de balle, pardon. Ils sont plus difficiles à travailler dans leur dos. J'ai trouvé cette efficacité et ce bon feeling entre les deux pour être efficace. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Il y a un statut de coach mondial. On vous Ouais, présente écoute. comme coach mondial ici en Maroc. Moi, ces statuts, ça me fait rire. Statuts, c'est des conneries. D'accord? C'est des jeux. Il y a un homme qui vient, qui est ici en place, qui a quand même pas mal d'expérience. Et moi, je vais faire le plus possible pour avoir des résultats. Voilà. Et le jour où vous n'êtes pas content, voilà, vous me le ferez savoir. Et puis, bon, on se quittera en bon terme si ça ne va pas. Mais ce n'est pas mon intention pour l'instant, tu vois. Pour l'instant, c'est de prendre l'équipe, de travailler avec mon staff, de travailler avec les dirigeants pour construire, justement, je vois Patrick qui est là, la notion sportive, qui on peut aller chercher, mais avec les moyens que l'on a. Il ne faut pas promettre des choses que tu ne peux pas tenir. Par contre, je peux te dire qu'on va travailler et qu'on va faire le maximum. Voilà. Si on fait déjà ça, moi, j'ai pas de regrets. C'est comme quand j'étais en train de jouer. Quand je commençais un match, je dis je vais tout donner pour le public. Et après ça, que je joue bien ou je joue mal, mais au moins j'ai tout fait, je ne peux rien me reprocher. C'est la première base. أنا عندي جزء من الأسئلة ولكن الأستاذ أنيس محفوظ هل الانفصال عن المدرب لسعد الشابي يدخل في إطار تنزيل البرنامج ديالكم اللي قدمتوه واللي اعتمدتوه باش يمكن أنكم تحملوا مسؤوليات الرئاسة؟ هذا أول. ثانيا، في هذا الوقت اللي كنناقشوا فيه التقديم ديال المدرب ديال الرجاء، لسعد الشابي الآن لا زال يتكلم، لا زال يجيب عن مجموعة من الأسئلة، وأنا كنعتقد على أن يتحدث عن الانفصال هذا الأمر ديالو، ولكن أن يحيلنا جميعا على التاريخ والناس يبحثون عن التاريخ، يعني هذا راه غير مقبول. أنا ما شفتش شي مدرب سواء انتهى ولا هاد الخرجات تيقول لنا على واش ما يقول لنا واش هو الوحيد اللي كان كيصاوب الرجاء يتحدث عن سعد شابي وما ندويش على الزنيتي مثلا. يا اخي شنو الدور ديالكم نتوما امام هذا الرجاء؟ عطيتو المسائل ديالو كلها، غادر بطريقه حضاريه، مجرد تواني من بعد خرج هذا اللي تسيء لنا جميعا، كل الفاعلين والمتدخلين في كره القدم. شكرا. باش نعلم الحضور الكريم، اليوم عرضت على سي سعد الشابي باش يجي يخدم معنا،
ونكبروا به ويتلاقى حتى ب مسيو مارك فيلمونت ونزيدوا نكملوا في داك الصوره الحضاريه ديال نادي رجاء رياضي، نادي ديال المؤسسات، نادي التسليم السلس للمهام الى غير ذلك. دونك حنا من جهتنا كنكتبوا درنا اللي علينا، يكون عنده ظروف خاصه ما عندناش مشكل. صراحه عندنا جوج الحوايج، يا اما نبقاو مقابلين الناس داكشي اللي كيصرحوا به وما غاديش نساليو، ولا نمشيو في العمل. حنا فضلنا طريقه العمل هذه تقريبا 3 ايام وحنا في مفاوضات مع السيد المدرب، اللي مفاوضات صعبه كما كتعرفوا. مفاوضات مدرب عالمي ومدرب كبير ماشي مفاوضات ديال كتكون شويه اكثر حده واكثر صعوبه، ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا. Et encore une autre fois, je vais le dire en français, je tiens à remercier M. Villemot pour les concessions qu'il a présentées, qu'il a offertes pour le Raja. Des concessions énormes. On tient véritablement à le remercier en mon nom et en nom du comité directeur. إذا نسي أبو غوسان إلا سي الشاب يبقى كيدير التصريحات ديالو اش نقول لك، كنخليو كل إنسان أمام الضمير ديالو، أمام العمل ديالو. حنا درنا اللي علينا، كبرنا به، يبقى دائما مسجل في التاريخ. الله يوفقه في قادم المشوار ديالو. السؤال الأول، واش تغيير المدرب كان مبرمج؟ لا أظن ذلك، لأن احنا شخصيا في المكتب ما حكمنا على حتى شي واحد حتى دخلنا وشفنا وعينا، وأنظن على أن التغيير أصبح ضرورة ملحة وملزمة، لأن يمكن تخلي الإنسان في المسؤولية ويبقى كيتحك، وغادي تكون نتيجة لا قدر الله مسيئة ولا خايبة في واحد الطرف معين، ولا الإنسان ياخذ المسؤولية اللي بين يديه ويتحمل المسؤولية ويحاول يعالج الأمور دو مانيير أنتيسيبي. دونك حنا مشينا في الاتجاه الثاني، والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا، ونتمنوا الخير إن شاء الله أمام. Merci coach. Merci monsieur le président. Oussama Darif. اولا كتكمله للسي حسان واحد الارقام العقليه النمساويه ولا الامواليه بصفه عامه، قال انه هو السبب فوز بكاس العرب والكاب، هو جا كتكمله للسي جمال السلامي اللي قام بالعمل الكبير. المهم هذا كاشاره طويل. النقطه الثانيه السؤال السي انيس محفوظ، واش ما كاينش تخوف من المدرب الجديد، المدرب البلجيكي اللي كنعرفوا انه مدرب كبير ودرب مع المنتخب البلجيكي وغيرها من المنتخبات، واش ما كيخافش من لونفيرونمون الافريكان، خصوصا ان البوبليك راه جاو كيطالب بالتشامبيونز ليغ كمطلب اول واخر. الروعه ديال الرجاء هو ان هذاك اللي كيحل الباب حتى هذاك اللي كيهز لو تيتر كلشي كيساهم فيه، كل واحد كيساهم فيه ب0.1%، ب0.5%، ب0.0 celui qui s'accapare à seul la performance, ça n'a pas de sens. Le Coran, c'est quelque chose de collectif. La performance, elle est collective. Tout le monde y participe. Celui qui ramène le paraphore pour la signature, celui qui ouvre la porte, celui qui ramène l'eau, celui qui prépare le stade, celui qui met les plans. Tout le monde y participe. Et c'est ça la beauté de ce sport, c'est ça la beauté de ce football. C'est le collectif au service du public et au service de la passion. Alors M. Sama vous pose la question, est-ce que vous n'avez pas peur de la pression du Raja? C'est ça, de l'environnement africain, de l'environnement du Raja. Je pense que si j'avais peur, je ne serais pas là. Voilà, c'est tout simple. La peur, tu ne dois pas avoir peur. Ni peur de rater, ni peur de réussir. Il faut aller dans un projet. Et Anis, c'est un beau projet, et ses dirigeants aussi. Voilà, et je me suis mis entièrement dans ce projet-là. Et comme il a très bien dit, tout seul, on ne réussit pas. Et s'attirer la gloire, sincèrement, très peu pour moi. Moi, c'est mes joueurs qui vont y aller, qui vont faire le travail. J'ai été joueur, j'ai jamais vu un entraîneur qui a marqué un but. Par contre, j'ai vu des entraîneurs qui ont bien préparé leurs équipes, qui les ont mis à disposition favorable, qui ont été très professionnels. Et là, on met tous les points sur les i. Et alors, c'est à eux qui font la musique.
Il y a un chef d'orchestre, mais le plus important, c'est les joueurs. C'est eux qui font le travail. Et nous, on leur donne les outils pour pouvoir réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser avec les supporters. C'est ça un club. كلنا طالع على متابعة ولكن جمهور الرياضي الكريم عامة وجمهور الرجاوي خاصة أنه اليوم بغى يعرف شنو هي الأهداف المسطرة مع المدرب البلجيكي كذلك كنتمنوا له التوفيق إن شاء الله في دائرة بقائه داخل نادي الرجاء الرياضي. شكرا. شوف أهداف مستعرض الرجاء باينة بلا ما نكتبوها بلا ما نصرحوا لها. الرجاء كتمشي كتلعب ربح. إلا ما جيناش بالعقلية تربح ما عندنا نديرو حنا في الرجاء مجموع. ولكن تربح بلا غير لا مانيير. كتربح بالطريقة، كتربح بالبليزير. الجمهور ديالنا جمهور شغوف. كيبغي يشوف الكرة كيبغي يشوف النتيجة. وما يمكنش نديرو الكرة ما كانش النتيجة. دونك شنو الهدف ديالنا هو نربحو. On peut pas gagner 100% de match, ولكن on va œuvrer pour gagner tous les matchs. Et quand vous gagnez tous les matchs, vous gagnez des titres. Et tout ça sur la base d'une construction logique, structurée du club, en alliant et en mixant le produit du club avec des profils pointus qui vont renforcer, des profils qui vont rajouter, qui vont donner de la valeur ajoutée au club. Mais toujours en nous basant sur le principe de la formation. Dans M. Vilmont, on a été un leader à travers les équipes qu'il a managées et à travers une équipe nationale qu'il a managée, qu'il a fait élever par des jeunes de 20 à 21 ans. Et c'est le modèle, c'est la base qui nous a poussé vers le choix de M. Vilmont. Merci. شكرا سيد الرئيس. اسمح محمد العودي. ما كانش نية ديال التغيير داخل الطاقم التقني. كيفاش غنربطوا بين هاد بين التصريحات السابقة الحملة الانتخابية أو حتى بعد الرئاسة بأن كنتو في يعني في مفاوضات مع مدرب كبير اللي تأكد وحتى الاسم بطبيعة الحال ديال المدرب خرج قبل ما يوصل للمغرب. السؤال الثاني بخصوص كانت اخبار حول واش فعلا كانت اتصالات بزكريا عبو باش يكون مدرب مساعد، واش فعلا رفض او غير مجرد كلام. ثم سؤالي للمدرب بعدا كنرحبوا به في المغرب نتمنوا ليه مسيره موفقه. واش اكيد انه غيكون تابع المباريات ديال فريق الرجاء الرياضي وشاف يعني الطريقه ديال اللعب، شنو الطبع ديالو، شنو هي النقاط بالنسبه ليه القوه والضعف داخل الفريق الاخضر في هذا الموسم؟ بديت في الكتابه العامه في نادي الرجاء الرياضي وكنتوصل بلي سيفي ديال اللاعب والمدربين. Diriger un club comme le Raja, c'est être tout le temps en contact avec tous ceux qui sont intéressés par le Raja et maintenir cette relation. Donc, dans ce téléphone, j'ai le répertoire de milliers de joueurs, d'agents de joueurs et de coachs. Et d'anciens coachs du Raja. C'est pour ça qu'on a gagné ces élections. Parce qu'il y a ce vécu. Et, bien évidemment, le fait de placer la confiance dans un coach actuel ne veut pas dire qu'il faut couper, il faut dire voilà, j'ai renouvelé la confiance et je fais rien. Non, il faut toujours placer les plans, il faut toujours être prêt pour éviter effectivement à ce qu'à un moment ça ne marche pas, que l'on soit opérationnel. C'est ça l'efficience, c'est ça l'efficacité. La deuxième question sur Sizekari Yacpoub, alors Sizekari Yacpoub est un Watani Mchoud là, alhamdoulilah, Rajaoui Kouh. Le choix du staff technique est une prérogative de monsieur le coach. Là, nous sommes une équipe dirigeante. C'est lui qui compose son staff technique. Pour qu'il puisse performer, il faut qu'il ait confiance dans le staff avec qui il travaille. Si Zakaria Yacpoub, premièrement, c'est comme tous les Rajaouis, c'est une grande référence. C'est la relation qui me lie à lui, à tous les anciens joueurs, sont des relations d'amitié, d'amour pour le club. Et c'est à M. Vilmont de composer son staff technique, ce qu'il a déjà fait. Alors, la troisième question elle est destinée à M. Vilmont, c'est par rapport, j'ai oublié, à Tchent. Oui. Alors, M. Belhoudi, vous avez certainement suivi les derniers matchs du Raja. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre appréciation, votre évaluation de l'équipe? Écoute, j'ai été satisfait en ce qui concerne contre le Wiyad, c'était un très bon match. Donc j'ai vu ça avec un œil extérieur d'Europe, où il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Aussi, le jeu était rapide.
Donc je pense on s'est créé pas trop d'occasions. Ça a été 3 minutes de folie et 3 minutes à la fin. Pour le reste, c'était assez contrôlé. Donc un match très sérieux, mais j'ai pu voir joueur par joueur les qualités. J'ai vu un bon latéral droit, par exemple, qui a fait un énorme match. Voilà, ça, je partagerai avec mon staff technique de garder ça, de les améliorer. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de continuer à performer quand tu es professionnel. C'est pas de te satisfaire d'un match, parce que c'est un derby, et puis après retomber 2 niveaux plus bas. Ça, c'est un niveau mental où une compétition se gagne sur la durée, où il faut penser football, il faut manger football, et on mettra les atouts. Moi, j'ai des entraînements avec beaucoup de jeux. Voilà, parce que le football, ça reste un jeu où il faut avoir un plaisir, mais une grande rigueur dans ce qu'on fait. Voilà. Il y a un temps pour s'amuser et il y a un temps pour travailler. Et quand on travaille, comme on dit chez nous, on la ferme et on y va. Voilà, c'est très clair. Après, on peut parler. Mais là, quand on travaille, on bosse le terrain. C'est notre base, c'est là qu'on doit avancer. Merci coach, شكرا سيد الرئيس. نبيل شكرا. 3 questions, s'il vous plaît. 3 dernières questions. كان شيء جيد التعاقد مع مدرب عالمي وكبير من طائله فيرمونت، ولكن في نفس الوقت يمكن الجمهور الرجاوي كله يجمع لان الرجاء في حاجه الى انتدابات قويه، خصوصا يمكن التعويض ديال الراحله رحيمي لا ماروكو ما كانش ديك النجاعه اللي كان كيتسناها الجمهور ديال الفريق الرجاء الرياضي. نتوما اليوم كمكتب جديد شنو وجدتوا في هذه المبادئ بالنسبه للميركاتو الشتوي، خصوصا الرجاء مقبل على واجهات متعدده سورتو المنافسه على لقب دوري ابطال افريقيا، واش المدرب الجديد فيرمونت واش تابع الفريق ديال الرجاء الرياضي، واش حدد مكامن الخصائص بالنسبه للتركيبه البشريه ديال الفريق؟ وي سي شوف ما يمكنناش نكونوا شويه معقولين وعقلانيين، ما يمكنناش نديروا انتدابات tant que M. Villemont n'aura pas examiné ce qu'il a entre les mains. Je ne suis pas habilité à parler de recrutement. Il y a un coach, il y a un directeur sportif et technique, M. Patrick De Wild, qui a rejoint le club depuis 2 mois, qui prend ses marques, qui fait également un excellent travail au niveau des jeunes, qui va collaborer avec M. Villemont. Ils ont la passion du foot, ils sont issus de la même école footballistique belge. Ça n'a pas été construit, hein, c'est le fruit du hasard. Peut-être que c'est quelque chose qui dénote d'un futur meilleur. Donc sur le recrutement, tout le monde va se mettre au travail pour faire des recrutements ciblés à forte valeur économique et sportive. On ne se permet pas d'acheter des joueurs à 10 millions de dirhams ou à 5 millions de dirhams, mais on va faire des choses intelligentes, profitant de notre réseau, profitant de l'expertise de nos techniciens, de nos tacticiens, et pour effectivement pouvoir relever le défi. Je tiens à ajouter quelque chose dans l'organisation, et j'en avais parlé avec Anis. En ce qui me concerne, je veux prévenir qu'il ne faut pas que les agents m'appellent, parce que moi je ne réponds pas et je ne pratique pas ça. Donc ça veut dire que moi je valide les dossiers sportifs, qu'on soit bien clair. Tout ce qui est financier, ce sera les dirigeants et Anis qui feront tout ce qui est avec les agents et le reste. Moi je ne veux rien savoir, c'est ce qu'on s'est dit déjà le premier jour. Voilà, moi je sais ce que j'ai à faire, mon travail il est sportif avec Patrick et on mettra les profils qui seront bons et c'est le club qui essaiera d'aller les chercher à ce moment-là au prix le moins cher. Comme on n'a pas d'argent, ben on va essayer de travailler intelligemment. On en aura peut-être plus tard, on verra. S'il te plaît. Merci coach. Dernière question s'il vous plaît. Comme ça, on a travaillé dur depuis 2 jours, on a quasiment même pas dormi depuis 2 jours. Et le coach, demain, Inch'Allah, pour vous donner le programme, demain matin, il y aura une réunion avec le staff technique au club à partir de 11h pour découvrir le club, découvrir les installations. Et à 16h, Inch'Allah, il y aura le premier entraînement sous l'égide et sous la responsabilité de M. Villemont, à qui nous souhaitons tous un excellent séjour à Casablanca. Le Raja est un club dont les coachs restent gravés dans l'histoire. Et je suis persuadé que vous en serez un, Inch'Allah. Dernière question, s'il vous plaît. Et après, je demande à
à mes amis et mes collègues du monde du comité de monter à l'estrade pour déjà pour vous présenter à M. Wilmots et de prendre une photo ensemble. Dernière question. السلام عليكم. يوسف بوجهي رئيس. يعني السؤال الاول هو طريقه البدايه ليس كالنهايه. يعني الترحيب للقاء بالموت غيكون نفس الترحيب ولكن الاسباب ديال الرحيل غتكون مختلفه. يعني نسعى لهذا الشاب عنده لقبين وشفنا النهايه ديالو. اشنو هما النوعيه ديال الاتفاقيه مع المدرب بالبقاء في المنصب ديالو وطريقه فصل العقد لانه هي طريقه مهمه لانه دائما في هذه العقود كتكون تفاصيل المدرب راس 100 مليون او 3 شهور يعني ماتر مرموز يعني اسم جديد هو الطريقه ديال النهايه ديالو يعني هذا الشاب شفنا الطريقه ديالو الطريقه ديالها رغم انه في سنتين ونصف ولكن كتعرف انت رجاء العقد لا يتحكم في مصير المدرب يعني يمكن نهايه الموسم الحالي يبقى مدرب جديد بغينا نعرفوا نهايه تفاصيل العقد. السؤال الثاني واش المكتب المسير السابق خلى واحد السوي ولا مائده ماليه لدخول الميركاتو الشتوي لانه الميركاتو الشتوي كيتكلم ماشي 80 مليون 70 مليون اللي تجيب لاعبين افريقيا لاعب افريقي في المستوى كنعرفوا التكمله اللي كتجيو من هذه Je vais répondre, s'il vous plaît. Je vais répondre en français même, comme ça, M. Wilmots suit avec nous. Alors, il évoque les conditions de sortie éventuelles. On n'a pas inventé la roue et on n'a pas inventé l'histoire. On ne va pas refaire là. Ce que nous avons pratiqué avec nos anciens coachs, on l'a mis en place. C'est un engagement dans la durée, avec une clause de sortie raisonnable qui correspond à la valeur et à la renommée d'un coach, je dirais de la compétence de M. Wilmots. Je ne peux pas vous décrire le contrat. Déjà, il fait 10 pages. Si je dois vous le lire, il faut que je reste ici et plaidoyer pendant 1 heure. Et je ne me permettrai pas de dire exactement ce qu'il en est. On doit respecter le secret. Parce que aucun de chez nous ne connaît les contrats de travail que chacun de nous a avec son employeur. Donc on doit respecter ces... Mais d'une manière générale, c'est un engagement sur 32 mois, jusqu'au 30 juin 2024, n'est-ce pas, avec une clause de sortie semblable à ce qui a été fait avec nos anciens coachs internationaux. C'est aussi simple que cela. Mis à part cela, je pense que nous tous, nous sommes entre gens responsables, entre gens sérieux, avec tous ceux qui ont dirigé sportivement le club, lorsqu'ils sont animés de bonne foi et de bonne volonté, et lorsqu'ils auront toujours la volonté de marquer l'histoire du club, quand à un moment il y a une fin, tout le monde se met autour d'une table, discute d'une manière sérieuse, sincère, transparente, pour acter cette fin de la manière la plus facile et la moins douloureuse possible. Et c'est comme ça que ça a été le cas avec M. Carteran, c'est comme ça que ça a été le cas avec M. Garrido, c'est comme ça que ça a été le cas avec Sislami, c'est comme ça que ça a été le cas avec M. Chebi. Et la chose ne dérogera pas. M. Wilmots est une référence internationale dans le foot. Il vous a dit que par rapport à ce qu'il percevait, ça représente quasiment le quadruple. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ça représente plus que le quadruple de ce qu'il percevait. Et donc, il n'est pas venu pour l'argent, il est venu pour la passion, il est venu pour la grandeur de ce club, il est venu pour ce projet commun que nous réaliserons ensemble chaque mois. Je demande au membre de notre comité de monter à l'estrade avec M. Patrick. Bienvenue dans le monde du Raja. On vous demande de dire Dima Raja. Voilà, Dima Raja. C'est le coach. صورة جماعية
il a une porte-parole, vous allez travailler ensemble. Monsieur Alaoui, conseiller du comité. Maîtrise Fauquier, avocat et conseiller du comité. Bienvenue au club, s'il vous plaît. Docteur Youssef Tarab, docteur en pharmacie du comité. Patrick, vous connaissez. Fadel Abdelaoui, trésorier. Monsieur Wassil, trésorier adjoint. Haj Hanan, اجي الحاج تفضل اجي اقدمك oui 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 bien sûr Haj Hanan est un vétéran des dirigeants. Il dirige au club depuis quasiment 40 ans. C'est notre référence. Yak, on a présenté tout à l'heure. Attention, عندك ادري On a avancé une heure avant. Si on avait avancé la matinée, on aurait pu arriver. Les gens travaillent très vite. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.